السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. یہ فیض حمید کا پنڈورا باکس ایسا کھلا ہے کہ کھلتا ہی جا رہا ہے. ایسے اس کا پنڈورا باکس کھلتا جا رہا ہے اور عمران خان کو قبض ہو گئی ہے. اس کا پنڈورا باکس کھلتا جا رہا ہے اور اس کو قبض ہو گئی. آپ دیکھیں تازہ خبر آئی ہے. عمران ساڈا بھائی ہے کی ہے جناب مانیمنٹل نے کی کہ میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ یہ جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے نا، عمران خان کو فوج کے حوالے کیا جائے گا. یہ قانونی ٹی وی کی ایکسکلوسیو خبر تھی. صرف قانونی ٹی وی نے یہ نشر کی تھی. قانونی ٹی وی نے تو آج عمران خان نے صحافیوں کو کہہ دیا ہے کہ میرا سلام آیا ہے. ہم ادھر ہائی کورٹ میں وکالت کرتے ہیں نا، تو جو سینئر جج ہوتا ہے نا، وہ اپنا ایک چپڑاسی بھیجتا ہے جونیئر جج کو، اور وہ چپڑاسی جونیئر جج کو کہتا ہے کہ سر جی آپ کو جسٹس فلانے کا سلام آیا ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بلا رہا ہے یا ادھر آؤ، وہ خفیہ کوڈ ہوتا ہے کہ آپ کو جی سلام آیا ہے. تو عمران خان کو بھی وہ سلام آ گیا ہے. اچھا، اس کا لطیفہ بھی ایک مشہور ہے کہ ایک نیا جونیئر جج بنا نا، تو اس کو یہ نہیں مطلب تھا سلام کا کیا مطلب ہے. تو اس کو جی سینئر جج نے بھیجا، سلام بھیجا اور اپنا چپڑاسی بھیجا کہ جناب اس کو بلا کے لاؤ جی جونیئر کو. تو اس چپڑاسی نے آ کے کہا کہ سر جی آپ کو جسٹس منیر کا سلام آیا ہے. کہتا ہے انہوں نے کہہ دو وعلیکم السلام. او مائی گاڈ، سر جی کہہ رہے ہیں ثاقب ناصور کا تو میں نے کہا اسٹیبلش ہو گیا نا کل کا کہ وہ پکڑا بھی جائے گا، اور اس کو جناب وہ اس کا فیض حمید صاحب نے جو مبینہ طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے کہہ بھی دیا ہے، وہ سب کا نام لے رہا ہے. فیض حمید سب کا نام لے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی مینو تو جناب قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے. آپ کو ایک اور قمر جاوید باجوہ کی بھی خبر دیتے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو کہہ رہے ہیں فیض حمید کہ میں نے فلانے نے کیا ہے فلانے نے کیا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا تو اس کے ساتھ بہت رابطہ تھا، جو مجھے فیض جی کہتا تھا. ثاقب نثار کتنے، ثاقب ناصور بھی نہیں، پہلا نا ہٹاؤ ثاقب. تو اس کا ہے. اس کے ساتھ سر جی ایک اور خبر آئی ہے، عطا بندیال ساڈا بھائی ہے. ہاں، آٹا بندیال کا بھی جناب نمبر لگ گیا. انہوں بھی سلام آیا ہے. اچھا جی، یہ تو سر جی پنڈورا باکس کھل رہا ہے، جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پنڈورا باکس کھلتا ہی جا رہا ہے. تو اس کا نام لیا جا رہا ہے. پھر عمران خان نے جناب علی یہ آج پھر ان سے یہ صحافیوں سے بات کی ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کو یہ بنی جیل نہیں ہے، یہ بنی گالا کا سیکٹریٹ عمران خان نے بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے چل رہا ہے. اس کے اوپر حکومت توجہ دے، لیکن سر جی حکومت کی پتہ کیا پالیسی ہے؟ نو کنسرن. کوئی ساڑی بلا سے ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ انہوں نے کیا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہے. نواز شریف صاحب، جب بولنے کا وقت نہیں تھا تو آپ بول رہے تھے، اور جب آپ بولنے کا وقت آیا ہے تو آپ چپ ہیں. وہ کہتے ہیں ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. قیام ہوتا ہے کھڑا ہونا، ایسے یہ قیام ہے کھڑا ہونا. تو سجدے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. اب وقت قیام ہے، کھڑا ہونے کا وقت ہے. ایک کی اندر والی باتیں کھول کے کون بتا سکتا ہے؟ نواز شریف. یا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا؟ ہم دیکھیں نا کوئی ادھر ادھر سے باتیں کٹھی کر کے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اے فلانے نے کیا ہے. نواز شریف جس کے اوپر بیتی ہے. جب نواز شریف نے کہا تھا نا، جب پہلا پرویز مشرف والا وہ دور تھا، تو نواز شریف کو کہا گیا کہ اسمبلیاں توڑو. تو نواز شریف نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی، کہ میری لاش سے آپ گزر سکتے ہیں، میں اسمبلیاں نہیں توڑوں گا. ایسی باتیں بتاؤ نواز شریف صاحب ہمیں، اور لکھو. یار پٹواری ہو، چلے میں بھی پٹواری ہوں.
पटवारियों लिखो नवाज शरीफ साहब को, ज़बरदस्त कमेंट्स करके भेजो कि जनाब बोलो बोलो। वो एक ड्रामा आपने सुना है ना, अब मैं बोलूं कि ना बोलूं, वो कहते हैं बोलो बोलो। तो नवाज शरीफ साहब बोलो, चुप का रोज़ा तोड़ो। आप इस वक्त सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत किसको है भाई? नवाज शरीफ को है। मैंने तो सर जी पहले एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को एक स्कीम दी थी कि आप ऐसे करें, आपको 17 में अकामे से निकाला गया था ना, आप एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालें, जैसे भुट्टो की डाली गई थी ना कि वो शहीद है जी, उसको गलत सजाए मौत दी गई है। तो नवाज शरीफ भी डाले कि मुझे गलत निकाला गया है, मेरी बहाल करो, सिंबॉलिक बहाल करो या असली बहाल करो, मेरा बहाल करो कि मुझे अकामे पे सज़ा गलत दी गई है, एक पटिशन डाल दो। लेकिन नहीं सर जी, इन्हों के कन्ना ते री नहीं, कानों पे जू नहीं रींगती, इनके कानों पे जू नहीं रींगती। क्यों? कि इन तिलों में तेल नहीं है सर जी। जेड़े तिलों च तेल ना होए उन्हें पीसते रहो, वो निकलना ही नहीं, वो खुश्क हो चुके ने पहले ही, वो बीज ही खुश्क हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अताब बंदयाल फंसते हुए नज़र आ रहा है, साकिब नसूर फंस चुका है, और आसिफ सईद खोसा और जिन्हें कहा सी कि इमरान खान की सड़कों ते रुलदा फिरदे हैं, क्यों सड़क नापदा फिरदे, इधर आ साढ़े कोल आ, सानू भी दस कोई पासा कि असा ढोला कित्थे वियां, मेरे पास आओ, मैं आपको वो कर देता हूँ। और वो उधर गया, और फिर उन्होंने डॉन और सिसिलियन माफिया और ये अल्फाज सुने हो गए आपने। यार ये यकीन करो, नून लीग वाले अगर हरकत में आ जाएं, सारी चीज़ें इनके हक में बहुत मजलूम हुए हैं। ये इमरान बच ही नहीं सकता, ये गवाही देना नवाज शरीफ पहुंच जाए अदालत में। वो पता नहीं किधर गए ज़माने जब नवाज शरीफ टाई पहुंच के तो अदालत में पहुंच गया था। अब भी ऐसा मौका है। और शहबाज से तो हमें सर जी, वो कहते हैं तुझे होगी उम्मीद वफा जिसे होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। शहबाज शरीफ साहब से तो उम्मीद ही नहीं है ना कि वो ये काम करें। उनको तो सर जी वो धक्के वाला काम वो उनके हो रहे हैं। कहते एक बंदा डुब रहा सी तो वो कह रहे सी मैनू बचाओ बचाओ बचाओ, तो एक बंदा गया, उन्होंने जाके उन्हें बचा लिया। ठीक है, तो वो जो बचा के वापस बाहर आया ना बचाने वाला, तो कहता वो दसो मैनू धक्का किने दिता सी इसको धक्का मारना पड़ेगा तब ये पानी में जाएगा और लोगों को बचाएगा। शहबाज शरीफ का ये धक्का स्टार्ट है, ये ज़हन में रख ले। हमारा अपना वज़ीर आज़म है, लेकिन ये धक्का स्टार्ट है। काश ये उलट होता, क्या भला मैं क्या कहने लगा हूँ, नाराज़ ना होना। मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म होती और शहबाज शरीफ वज़ीर आला होता। बस ये वज़ीर आला से ऊपर का ग्रेड इसको नहीं सूट करता। इसकी प्रमोशन इतनी होनी है वज़ीर आला या नैब सदर, मुस्लिम लीग नून का नैब सदर। तो ये जनाब सूरत हाल है। ये धक्का स्टार्ट है कि मैंने धक्का किने दिता सी भाई पानी दे विच। तो ये सूरत हाल है। ये है इमरान खान मिलिट्री कोर्ट में जा रहा है, अताब बंदयाल फंस गया है, साकिब नसूर फंस गया है। हुण इन्हां दा जोर पता है अजकल की चल रहा है, जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन जारी करो मंसूर अली शाह दा। मंसूर अली शाह तुहाडा प्यो है तुम्हारा। इसके बारे में भी आपने बहुत सारी गंदी बातें सोशल मीडिया पे फैलाई हुई हैं। तो मंसूर अली शाह जो है, इसका नोटिफिकेशन इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। किसी यूथिया का अतर मिनल्ला के खिलाफ रेफरेंस दायर करे, ये हुकूमत का काम होता है। इमरान खान ने काजी फायद ईसा के खिलाफ किया था ना, इनको भी चाहिए कि ये करें। लेकिन सर जी फेर हुई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये सूरत हाल है। तो ये सूरत हाल है। और अब जनाब हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान इसी हफ्ते उसको 190 मिलियन जो पाउंड है केस है, 190 मिलियन पाउंड का, उसमें सज़ा होने जा रही है। सुन लो, इमरान खान को इसी हफ्ते मिलिट्री कोर्ट के हवाले किया जा रहा है। सुन लो, साकिब नासूर को इसी हफ्ते गिरफ्तार किया जा रहा है। सुन लो, कमर जावेद बाजवा के बारे में मैं बताना चाह रहा था कि मैंने कहा आखिर में आपको मैं बताऊंगा। कमर जावेद बाजवा साहब सैर शहर करके वापस पाकिस्तान आ गए। हैरानगी की बात नहीं, अभी आए हैं। ये फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद कह रहे हैं कि अंदर गिट सिट हुई है। गिट सिट का मतलब है, तुहानू पता है
कहते हैं आसिम मुनीर दे नाल कमर जवेद बाजवा ने गिट सिट की हुई है कि मैं तेन सारियां गल्लां दसना, तू मैनू कुछ ना कहीं। दोस्त है ना उनका, तो कहते हैं मैं आपको सारी बातें बता दूंगा जो इसने फालतू काम किए हैं, लेकिन सर जी मेरा दिल कभी बाजवे की हिमायत के लिए नहीं करता। आपका करता है बाजवे की हिमायत के लिए? ये दो मुंहों वाला सांप है, दो मुंहों वाला। इसने एक दफ़ा नवाज शरीफ को डसा है, दूसरी दफ़ा इमरान खान को डसा है। इस दो मुंह वाले सांप को हम छोड़ दें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बताया करें ना सर जी, आप इसको हम छोड़ दें? इसका मुझे बताएं, सबसे पहले बताएं, कमर जवेद बाजवा को छोड़ दें? बताओ, फिर अगली वीडियो बनाऊंगा मैं।